नमस्कार मु रंजन अपन देखते लाइव विथ हमिया एथर रघुनाथपल्ली निर्वाचन मंडल सबू बीजेडी सबू प्लान फेल मारिला आउ आश्चर्य प्रकार भावे जो या पूर्व जो विधायक थे सुब्रत राय पत्नी को बीजेडी प्रार्थी जे थे आश्चर्य प्रकार भावे परास्त कर दुर्गातंती विषय रे आमे आगुरु सहित आलोचना करछु आगुरु दुर्गातंती को आमे इंट्रोड्यूस करइछु से जन अति साधारण लोक आरएसपी रो से जन कर्मचारी आउ दीर्घ वर्ष वर्ष धरी से लोकंग सहित जड़ित थिले लोकंग समस्या को से अनेक समय सामना को आनिचंती से पंचायत कथा कहबा कि ग्रामांचल कथा कहबा कि टाउनशिप कथा कहबा सबुथिरे से लोकंग समस्या को लेकिन सबु बेले ऑफिसर को पाख को जा दौड़ी चंती कि विरोध मध्य करिसंती आ या पर सबुठ बड़ कथा हला से अति तांकर जो स्वभाव अति सरल स्वभाव आ तांकर अप्रोच मध्य अति सरल तेणुक रघुनाथपल्ली निर्वाचन मंडल एथर जो नारा थिला कि 5 मासर विधायक ना 5 वर्षर विधायक से नारा को लोक माने सफल कराइचंती आ पूर्व विधायक किंबा तांकर जतिकी थिले समस्त को प्रत्याख्यान करिसंती रघुनाथपल्ली जनसाधारण आज प्रथम थर पाई से अप्रिय सत्य स्टूडियो रे बसचंती जितिला परे प्रथम थर पाई से आमना सामना रे बसिए कैमरा सामना को आछंती दुर्गातंती प्रथम मैं आपको स्वागत करी जे एथर जो रिजल्ट आपन को फोर रे आसी आश्चर्य प्रकार भावे समस्त को जति अंडर करंट आपन को सपक्ष रे थिला किंतु बीजेडी रो जो कळ बळ कौशल सबु फेल मारथिला लोक माने आपन को बासिचंती ये निश्चित भावे आपन को जो पूर्व कर्मर फल बा जहा पूर्वरु लोक मानकर सेवा करि आस्तले तार रिजल्ट पाइचंती किंतु जितिला पर विभिन्न प्रसंग आपन को सामना को आसीबो आ विभिन्न ऑब्स्टेकल मध्ये आपन को सामना करबा पड़िबो कारण रघुनाथपल्ली हमें देखिबा यार अधिकांश अंचल ना पंचायत रे आछि ना ब्लॉक रे आछि ना म्युनिसिपालिटी रे आछि प्रथम कथा स्टील टाउनशिप या भीतर अछि स्टील टाउनशिप रो अनेक बस्ती मध्ये या भीतर अछि ये सबुरो समस्या जहां आपण पूर्वर मध्ये उजागर करचंती लोक मान को समस्या नै कि पहुंचंती एबे सब समस्या रो समाधान करबा दायित्व आपनकर केमिति ये सब समस्या रो समाधान करबा आपण मो समस्त रघुनाथपल्ली वासी को मोर धन्यवाद जनइबी से माने मते बहुत भावरे तांकर मत देकरी निर्वाचित करचंती मु तांकर जो विश्वास रे से मते जो आनिचंती मु तांकर विश्वास रे केमती ठीक ठाक भाव काम करी से प्रभु पाखे मोर प्रार्थना अच्छी मु संपूर्ण 5 वर्ष केमती रघुनाथ बाली सेवारे निजको नियोजित करी मो निजको विधायक भावनी जितला परे मो निजको रघुनाथ बालीवासी सेवक बोली भावुँ बाकी रहिला जो जो समस्या कहले बा जो जो समस्या सहित मो आगुरु भी केमती तार समाधान हम तापे लगी से सब समस्या पर मोर दृष्टिभंगी रहिबो जोटा कि जमती कि 19 तारीख दिन मोर शपथ है 20 तारीख दिन बाचस्पति ये पद से अलंकृत कले 20 तारीख राति बाहरी 21 तारीख दिन ये पहुँचले आ 21 तारीख दिन मो विभिन्न अंचल बुलवा आरंभ कली प्रथम राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए तार किसी समस्या मोर दृष्टिभंगी आसला कि दुर्नीति थी परवर्त समय मैं एडीएम को से विषय नहीं जाइए कथा एडीएम पाखे बसिक से विषय कथा आज जो आप जो विषय रखिले कि जो आमर हमीरपुर तिलकानगर शीतलनगर चंपागढ़ विभिन्न एरिया अछि ये जो लुहाकेरा तुमकला हमीरपुर एपटे तिलकानगर सेपटे टांगरपल्ली अंचल केबे आसीबो आम पाखु तो आगुरु मध्य आम ए विषय सरकारी स्तर रे विभिन्न ये करथिलु दाबी जनइथिलु तो से विषय मत डिस्कशन है से मत कहले बर्तमान एटा पंचायत राज मिनिस्ट्री अंडर रे अछि जहाँ आम जमी जो दाबी जनइथिलु ता परवर्ती जो सर्वे होकर पंचायत राज मिनिस्ट्री पाखे अच्छे मत से मुझे पंचायत राज मिनिस्ट्री सहित कथबार्ता हली बाई फोन कथी जब मोर सेसन स्टार्ट हम मुझे सहित कथबार्ता कर जल्दी केमती जल्दी जिनसा समाधान हम ताप मुझे चेष्टा करी तो पंचायत राज मिनिस्टर
ଆପଣଙ୍କ ସରକାର? ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲରେଡି କଥା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମିନିଷ୍ଟର ରବି ନାୟକ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଏଠିକାର ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ସେସନ୍ ସମୟରେ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଉଠେଇଥିଲେ କୋଏଲ ବ୍ୟାରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଆଉ ବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସରକାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କୁ ଆଗ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଜୟ ପାଇଁକି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁକି ସିଏ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଶା ବି ମୁଁ ରଖୁଛି ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କଠୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଯାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାକୁ ଖାଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଛି କାରଣ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ବି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ବି ଏଟାକୁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପାର୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେ ଖାଲି ରଘୁନାଥପୁରର ପ୍ରତିନିଧି ନୁହଁ ସିଏ ମାନେ ପାନପୋଷ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ବଣେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାର୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କାହିଁକିନା ଏଇ ଦୁଇଟା ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପିର ଏବଂ ଜୋଏଲ ବାବୁ ଯଦିଓ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି ସେ ସେତିକି ସମୟ ବି ଦେଇପାରିବେନି ଆଉ ଏଇଟା ବି ବାସ୍ତବ କଥା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ଆର୍ଜେସ୍ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଉରକେଲା ବାଲା ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ବାଲା ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ସେ ଏବେଠୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟା ଆସେମ୍ବଲି ସେଗମେଣ୍ଟକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକାଂଶରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆଗକୁ ଅଛି ମାନେ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ଧର ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ବି ଅଧିକ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟି ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ MOU ହେଇଥିଲା RSP ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ RSP ସେତିକି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେ ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ସେତିକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରୁନି। ଦୁର୍ଗା ବି ତାକୁ ଆଗରୁ ବି ସ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏବେ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ପାରିବେନି ଏବେ କାମ କେମିତି ଆଦାୟ କରିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କର ସରକାର ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଯେ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଏଟାକୁ ଆମର କିଛି ନା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରେଇବେ ଏରିଆରେ ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବି ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଗରୁ ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲୁ ବସେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ବି ଉଠେଇଥିଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବି ରହିବ ଯେ ମାନେ RSPରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ 39 ମାସର ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇବେ ବୋଲି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହୁଛି ନା ଆଗକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ RSP କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ କହିଲେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ଥିଲା ଜାଣିଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫେଭରରେ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଲାଠିକୋଟା ଏରିଆରେ ବି ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି କେହି ଭାବି ବି ପାରିବେନି ମାନେ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଲାଠିକୋଟା ଏରିଆରେ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଏତେ ଥିଲା ବୋଲି ମାନେ କାହାର ବି ଆକଳନ ନଥିଲା। ଲାଠିକୋଟା ଦୁର୍ଗାବାବୁ ରେଗୁଲାର ଟଚ୍ରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲାଠିକୋଟା ବାଲାଙ୍କର ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଓରିଏଣ୍ଟଟା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହବ ଏଇଟା ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଓରିଏଣ୍ଟଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେ ହେଇପାରିବ। ଏସବୁ ବାଦ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆଣିଲେ ମାନେ ଏସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଦ୍ ସେମିତି ଆଇଜିଏସ୍ଟାକୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଚାହିଁଲେ ଆଇଜିଏସ୍ଟା ପୁଣି ରିଭାମ୍ପିଂ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଆଇଜିଏସ୍ଟା ଡିଟରେଟ୍ କରିଯାଇଛି ଦୁର୍ଗାବାବୁ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ବି ସେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଆଗରୁ ଉଠେଇଥିଲେ ଏବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଗଲା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପୋଜିସନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ହେଇଗଲା এইটাକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୋଲଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଟା ବି ବଢ଼ିଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅଛି ମୋ ଆଶା କରୁ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବଢ଼ାଇ ପରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋପ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ତ କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ 100ରୁ 100 କେହି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ତେଣୁ କରିପାରିବେ। କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ନିଜେ ବି ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଏରିଆ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କরি ଦୁର୍ଗାବାବୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଚାହିଁବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁsh କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ 2013 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପଡ଼ି ରହିଛି ସେଟା ବି ନ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ନାହିଁ ଯଦି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଦୁର୍ଗାବାବୁଙ୍କର ସେଠି ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସେଠି କୋଅପରେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଦୁର୍ଗାବାବୁଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ ମୋର ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମନେଇବାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସରକାର ବନେଇବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନକୁ ମିଟ୍ କରିବେ, କାରଣ ସେ ମାନନ୍ତୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ଚାରିଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତା ବାଦେ ସରକାର ସମୟ ଦେଇ ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରଙ୍କୁ ବନେଇବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବନେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ଗାପୁର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବି ଏଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ ଯଦି ତାର ସମୟସୀମା ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଯାଉଛି ତେବେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ନୁହେଁ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶରେ ଯୋଉ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗରମ ଦିନ ହେଲେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଏଠି ହନ୍ତସତ ହୁଅନ୍ତି ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେମିତି କୋଇଲ ବ୍ୟାରେଜ କଥା କହିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯୋଉ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବସ୍ତିରେ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ରାୟ ନିଖୋଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ବସ୍ତିର ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ଆର୍ଏସ୍ପି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ଆର୍ଏସ୍ପି ସହିତ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ, ଆପଣ ଜଣେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ଏବେ ଆର୍ଏସ୍ପି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇପାରିବେ ତା ଭିତରେ, ଆର୍ଏସ୍ପି ସହିତ କେତେ ଲଢ଼ିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆର୍ଏସ୍ପି ସହିତ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି, ଲଢ଼ିବି। କାରଣ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଆର୍ଏସ୍ପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଣିଟେ ହେଲେ, ରାସ୍ତାଟିଏ ହେଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆକୁ କେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟେ, ଏତିକି ତ ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡାଝୋର ସେପଟେ ଯୋଉ ଏରିଆ ଯୋଉ ଟାଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଗାଁକୁ ନା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପହଞ୍ଚିଛି, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇ ସେଠି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ତ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେତିକି ସହଯୋଗ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ମାନେ ଜିତିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଏଡିଏମ୍କୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଥିଲା 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ଏମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୃଦବୋଧ ହେଲା କି ନାଇଁ ରିଏଲି ଏମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବା କଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇସ୍ପାତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବସିବୁ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଆଇସିଙ୍କୁ କହିବି କି କେମିତି ଏହାର ମିଟିଂସ୍ ଜଲ୍ଦି କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଫେରିବି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସାଂସଦ, ଆଉ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 4ଟା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ତ ଜୁଏଲ ବାବୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତିକି ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯୋଉ ଉପର ସ୍ତରରେ ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଜୁଏଲ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଏଲ ବାବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ। ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ନେଇକି ନବାଗତ ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କର ବି ସାଂଗଠନିକ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଗରୁ, ତେଣୁ ସିଏ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଇକି କାମ କରାଇ ପାରିବାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଖାଲି ଜୁଏଲ ବାବୁ ଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଜୁଏଲ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ କାମ କରାଇ ପାରିବାଟା ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଏଥର ପାରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ଆଗରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ସହିତ ବି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସଂଗଠନ କ'ଣ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଲିଡର ସେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଥର କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ସଂଗଠନ ବି କ'ଣ ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ କେମିତି ବି ମାନେ ନେତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ଉପର ନେତାଙ୍କଠୁ କାମ ଆଦାୟ କରିହେବ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଟା ଜଣା ଅଛି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି। ଉପର ଲିଡର ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ। କାରଣ ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଲେଭେଲଠୁ କେମିତି ଆମେ ଜିନିଷର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିକି ଆମ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ବାବୁଙ୍କର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲୋକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ପି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ। ଲୋକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ପି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମ୍ପି ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଯାହା ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସଂଗଠନ କରିବାର ଓ ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ କାମ କରିବାର, ସେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବେ। ନ ହେଇପାରିଲେ ବି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ଯେ ଜୁଏଲର ଏମ୍ପି ହେଲେ ଯେ ଜୁଏଲର ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବ, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ସେ କଥାକୁ ପକେଇକି ସେ ତାର କାମ ଆଦାୟ କରିପାରିବା କଥା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିଏ ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସିଏ ସେଟାକୁ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଧାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 19 ତାରିଖ ଦିନ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍। କିନ୍ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଛନ୍ତି 19 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଜି ମାତ୍ର ହେଇଛି 27 ତାରିଖ, ମାନେ ସପ୍ତାହେ 8 ଦିନର କଥା। ତେଣୁ ମାନେ ୱି ସୁଡ୍ ହୋପ୍ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଦୁର୍ଗା ବାବୁ। ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଏରିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଟଚ୍ କରିସାରିଲେଣି। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କହିଲେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇନଥିଲେ ଏଡିଏମ୍ ସେଠି ନେଇକି ଯାଇପାରିଲେ। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍। ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇନ୍ଟାରେ ମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କେତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ସେଟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାବାବୁ ତ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ଇଲେକ୍ସନ କେବଳ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଏକା ଲଢୁନଥିଲେ, ଇଲେକ୍ସନ ସଂଗଠନ ଲଢୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଲଢିଲେ ବୋଲି ଜିତି ପାରିଲେ, ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆଗକୁ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ହୋପଫୁଲ୍ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ସେଟା କରିପାରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାବାବୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସେକ୍ଟର 16 ହଉ ସେପଟେ ତୁମକେଲା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ ରଘୁନାଥପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବାଲି ଚୋରି ସମସ୍ୟା। ବାଲି ଚୋରି ସେଠି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମିଡିଆକୁ ସେଠି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜିନିଷ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଠି ରଖିଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଟା ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେତେବେଳେ ବାଲି ଚୋରିର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜେଡି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲେ ବା ଅତି ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏବେ ବିଜେପିକୁ ମାନେ ବିଜେପିର ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ ବାଲି ଚୋରିଟା ପୁଣି ରୋକା ଯାଇପାରିବ ନା? ସେ ବାଲି ଚୋରି ଯୋଉଭଳିଆ ହଉଛି, ସେମାନେ ବିଜେପି ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବନି? ବାଲି ଚୋରି ଯୋଉ ଘଟଣା ଅଛି, ମୋ କାଲି ଯୋଉ ଗତ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ନଲେଜକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଯେଉଁ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାକିବି, କଥା ହେବି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛି, ପାର୍ଟି ହଉ ପାର୍ଟି ବାହାରେ ହଉ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ବି ହଉ ତାକୁ ପ୍ରତି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବି। କାରଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭୋଟରେ ଲିଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବାଲି ଚୋରି ବା ଯୋଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ହାଇୱା ବଡ ବଡ ଗାଡି ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗାଁ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହଉଛି, ବସ୍ତି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆପଣ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ 5-6 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଗରୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛି କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସି ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରାଇବି। ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏଠି SG ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ରାଉରକେଲା କଲେଜ, ଦୁଇଟା ହେଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲେଜ ଅଛି ବା ମାନେ କଲେଜ ଅଛି।
दुर्गाको नॉलेज को आसी से कथा तथे आउ थे यहाँ कहूँ राउरकेला कॉलेज रे माने क्लरिकल स्टाफ के गोटे भी ना जड़े जी थे सी डिप्लोयमेंट बाहर को पलैं मुझे जानी आप नॉलेज भी कथा अच्छी बोली मुझे आउ थे आणुची सेटा को जे गोटे एंटायर कॉलेजटा माने कॉन्ट्रैक्चुअली चलो तार ये किए नब ग्यारंटी किए नब कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ आज कल पलैबे सी आज कम कले मास सरीगला 20,000 टका ना सरीगला मान ये तो आउ किसी गवर्नमेंट पाखे सिक्यूरीटी रहा नहीं ना निश्चित भाव जो उच्च शिक्षा मंत्री भी अच्छा जन यंग पिला नहीं नहीं मुझे खाली माने यहाँ विभिन्न आड़े समस्या माने मुझे कहया कथा एवं यहीटा को गोटे फोकस करूँ कारण एजुकेशनटा गोटे हूँ मेरुदंड गोटे सोसाइटी नहीं मु रिसेंटली बोधे 2टा कॉलेज को जाइए तुम खबर पाई कथा गोटे आउ 3टा कॉलेज अध्यापक सहित डाकी कथबार्ता हो समस्या माने कथबार्ता ही जानी आपको केमती ठीक ठाक करा प्रति जत्नवान हेबी टीचिंग स्टाफ रे कॉलेज पाठ पढ़ारे केमती क्वालिटी मेंटेन हम पिला को जमी सब प्रकार सुविधा दिज्व चिंता करते दरकार पड़ो मु सूर्यवंशी आम जो मंत्री अच्छे सहित कथबार्ता हेबी टे जिन स्थायी बर्तमान बुलिक ग्राउंड सिचुएशन जानीदेला मुझे सांगे सांगे समाधान करा सब आगू अच्छे आपड़ एटा गोटे रोड मैप तैयारी करते मो कह अर्थटा से गोटे एक्सपेक्टेशन अधिक अच्छी बोली आप गोटे रोड मैप तैयारी करते ना जो 5 मासर विधायक 5 वर्षर विधायक देखा होगा लोक मैंने तो भावे आम कौन मान ये रिजल्ट बोली मो कह लोक एक्सपेक्टेशन आप मीट करातु निश्चित स्थानीय लोक स्थानीय जनसाधारण एवं बुद्धिजीवी एवं समस्त जो विश्वास अच्छी से विश्वास रे आम जमी ठीक ठाक उत्तीर्ण हवा चेष्टा निश्चित करी शेष प्रश्न आपको रघुनाथपल्ली वासी आपण कौन सब चिंता करछंती आ आगो कौन सब कार्यक्रम आपण हाथ को नवाई प्लान प्रस्तुत करछंती मोर इच्छा रघुनाथपल्ली पार्ट ऑफ राउरकेला अनेक अंचल जोटा कि माने विधानसभा क्षेत्र दृष्टि रघुनाथपल्ली कह तो ये अंचल गोटे विकास मोर मन में अच्छे जेहेतु ये मोर जन्म कर्म पाठ पढ़ा सब किसी ये एरिया को मु गोटे हृदय भल पाए आज मत गोटे सुजोग मिली से एरिया सेवा करने मु निजक विधायक भावे नहीं निजक ये सेवक बोले भावे तो जो जनसाधारण मत से सेवा कर सुजोग देते किसी नुआ इनोवेटिंग कर इच्छा अच्छी तो इनोवेटिंग जिनसटा केवल मो मुंडे नहीं समस्त जनसाधारण मुंडे अच्छे समस्त को मागिबी मन जहाँ जहाँ इच्छा अच्छी जिनस को आणला गोटे सामूहिक भाव में केमी कार्यानुष्ठान माने कार्यान्वयन परिणत करवा केवल भारत विकसित हेनी केवल ओडिशा विकसित हेनी रघुनाथपल्ली कहीं न विकसित हो एक सुंदर विकसित रघुनाथपल्ली राउरकेला गठन करवा ये मोर लक्ष्य अच्छे निश्चित भाव आम आलोचना करूँ रघुनाथपल्ली विधायक दुर्गा तंती महोदय सहित जे एथर लोक रघुनाथपल्ली लोक मैंने रघुनाथपल्ली वासी एथर चयन कर जो 5 मासर विधायक बनाम 5 वर्षर विधायक थिला 5 मासर विधायक को से माने प्रत्याख्यान करथिले आ 5 वर्षर विधायक को से माने एथर भाविचंती तांका भविष्य उज्जवल करिया पई तांको भविष्य सजाडिया पई तो रघुनाथपल्ली जे कोनसी समस्या अछि प्राय अनेक समस्या विषय हम आलोचना कलु तांको दृष्टि को मध्ये आनिलु से मध्ये अनेक समस्या प्रति तांकर नजर अछि अनेक समस्या मध्ये से समाधान करबा दिगरे चेष्टा मध्ये करछंती किंतु मात्र अल्प कई दिन हबो से निजर दायित्व नहीं आग को लंबा रास्ता पड़ी अनेक चैलेंज मध्ये अच्छी तो देखा जाऊ दुर्गा तंती पूर्व विधायक भली लोक मान संस्पर्श लोक मान दूरे रोचंती लोक मान सेवा करने से सब तत्पर रोचंती ताही समय कहब किंतु से सुंदर चिंताधारा नहीं आग को बढ़ुंट निश्चित भाव दुर्गा तंती जो चिंताधारा सफल हो यह आम कामना करूँ रघुनाथपल्ली उन्नति हो यह कामना करूँ। नमस्कार।